श्री वाहिगुरु जीओ। श्लोक महला पंजवा। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर देहो दिखाल। हों तिस देवा मन अपना, नित हृदय रखां संभाल। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर देहो दिखाल। हों तिस देवा मन अपना, नित हृदय रखां संभाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की पावन बाणी विचों शब्द की विचार सरवण करनी है। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बाणी द्वारा किन्नियां सदियां पहला बख्शिश कर गए हैं। उन्हों का जोड़ा उपदेश है उस तरह ही नवीन या नवा है। कि आम किताब ले लो, कोई अखबार ले लो, सवेरे सवेरे बड़ा चाह होंदा अखबार देखिए। कईयां नूं अपनी फोटो का होंदा, शायद मेरी फोटो मेरी खबर लगी। बस उस तो बाद रद्दी की टोकरी किताबां भी है, एक बारी पढ़ ला मुड़ के नहीं। पर महाराज की बाणी ऐसी है, वही बाणी रोज़ आपां नितनेम करते हैं, कीर्तनिया कथाया, तो नवा ही आनंद नवा ही रस आउंदा है। ऐसी बाणी दे विच बरकत है। श्लोक महला पंजवा। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। इत्थे हुण मम्मा अखर पा के ते दो बसरगां बिंदियां पा दित्तियां। जे हुण संथ्या ना कीती होवे ते की पता किवें बुलाउणा। इहदे बुलाउण दा ढंग आ हाहा ते लले नूं कन्ना। महला पंजवा। पंजवें सतगुरु जी किरपा करदे हन। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर देहो दिखाल। कहते हे परमेश्वर है निरंकार अकाल पुरख, सज्जन प्रीतम साड़ी बेनती सुनो ते कृपा करके कि सतगुरु कृपा करके सानू अपना स्वयं स्वरूप आत्मा परमात्मा का दर्शन करा दिओ। कृपा कर दिओ, बख्शिश कर दिओ। परमात्मा जरे जरे व्यापक है, साढ़े अंदर भी है, दुआं अंदर भी है, पर वो पढ़दा पिया है, नज़र नहीं आता। जिवें हुण सूरज है, सूरज हैगा, हुण उरे बदल आए तो नज़र आउंदा नहीं। तो सूरज कदी छुपदा नहीं, सदा ही प्रकाश रूप है। पढ़दा आ जांदा ते नज़र नहीं आता। इस तरह परमात्मा सारियां जगह सारियां दे अंदर है। वो बुद्धि ते माया का अज्ञानता का पढ़दा आया होया, जिहदे करके हुंदा भी नज़र नहीं आता। ये महाराज कृपा करके ते सानू अपना स्वरूप दिखाल दिओ, परमात्मा का दर्शन करा दिओ। ऐसी कृपा करो। कहते जे गुरु तेरे ते कृपा कर देन की भेटा देवेगा। महाराज कहते हों तिस देवा मन अपना, नित हृदय रखां संभाल। मैं कहते सतगुरां नूं अपना मन दे देंगा और उन्हां दा जिहड़ा उपदेश है ना, वो हृदय संभाल के रखांगा। राजे जनक ने कहा सी कोई ऐसा संत है जिहड़ा मैनू घोड़े की रकाब विच पैर रखदियां आत्मिक ज्ञान कर दे, परमात्मा दर्शन करा दे। बहुत संत आए, कहते ये तो बड़ा औखा, ये तो साधन करे फिर जाके है। तो अष्टावक्र जी आ गए, आके वो तख्त ते बह गए। ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ देख के सारे
ਹੱਸ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਹੜ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਉੱਤਰ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਬਲ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਬਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਜਨਕ ਦੇ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਲੀਆਂ ਚੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ, ਚਮੜਾ ਪਰਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਂਟ ਪੂਜ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਧਰ ਜਨਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭੇਟਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰੇ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰੂਗਾ? ਜੇ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਵਾਧੂ ਜਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨ, ਚੂੜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਾਂ? ਮਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਹੈਂ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਲੇ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਕਰਾਮ ਭਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬਗਾਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਿਸ ਦੇਵਾ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਨਿਤ ਹਿਰਦੇ ਰੱਖਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਹਰਾ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਕਾਰ ਜੋ 100 ਵਾਰੀ ਲਾਹਨਤ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਗ ਬਣਦਾ, 100 ਵਾਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਬਣਦੀ। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜੀਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਕਾਰ ਜੋ ਗਿਆ। ਨੂਰੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਉਹ ਧਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾ ਮਲਾਇਨ, ਜਿਨ ਸਦ ਹੀ ਵਰਤੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਉਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਗਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਅਗਨੀਪਾਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਧਰ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯਕਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
वो कहते भी नहीं कोई गल नहीं, असीं तो डेरा इत्थे ला लिया। वो रात को फिर 12 बजे आ गया। आ तू कौन आ? मेरी जगह इत्थे बह गया। वो चुप समाधि बैठे ना उतर देना, होर चढ़ गया। ये तो दुख देन लग पिया, कभी कोई कभी कोई। वो नहीं समाधि नहीं खोली। हार के चरणन डेपे भी मैं बिना ही कारण ते संतां नूं इन्ने दुख दिते है। वो बोले ही नहीं, अपने आनंद च बैठे है। संत ने छोड़िया, संत ही जो कोटक मिले संत कहते मारे कृपा कर दो। उन्होंने फिर उहदे ते मेहर कर दी। नानक नदरी नदर निहाल करता। कहते क्या भूला फिरता है, क्या करता है तदवीरे, निगाहे मर्द आरफ की बदल देती हैं तकदीरें। संतां दी मेहर दी नज़र पै जाए, तकदीरां बदल जाए। उत्थे दलीलां खत्म हो जानियां, उत्थे वकालत नहीं हुंदी, ना दलीलबाजी हुंदी, अपील बेनती हुंदी। हो फिर तकदीरां बदल देंदे महापुरुष, तो वो लो जीवन पलटता। जन नानक सतगुर ते ना मिलाया। कहते परमेश्वर ने उन्होंने जनां नूं कोई पूरा संत पूरा गुरु मिलाता, जैन सद ही वरता नाले। फिर कहते हैं वो जड़े सदा ही हाँ जी ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖਿਆਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਲੋਚਿਆ ਮਿਲਣ ਕੀ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੋਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਹੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਲਓ ਜੋ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਢੂੰਡ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਲੋੜ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ। ਸੰਤ ਜੋਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕਰ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਸ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਚੋਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਬੜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੰਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੰਸ ਨੇ ਚੋਗ ਚੁਗਣੀ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਉਗਲ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਏ ਗਏ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਵੀ ਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੱਠੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮਿਲਾਇਆ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਮਾਏ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਏ ਮੈਨੇ ਉਹੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਦੇਖਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਜੀਵ ਡਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ
संगत की सेवा की, फिर सोझी आ गई, ये निरंकार परमेश्वर तेरे बराबर होर कोई नहीं। पहला कदी किते घुमदा सी, कदे पंज पीरिया बनया सी ते मन दा किते टिका ना सी। जदों कहंदे तुहाडी किरपा हो गई, हुण सारिਆਂ 'ਚ ਉਹੀ नज़र आ रहा, उदों बिना दूजा दीदा ही नहीं। पौड़ी देवनार दा तार कित मुख सलाई, कहंदे वो देने वाला दाता किड्डी किरपा करदा, तैनूं मनुष्य दे दित्ती है। देव दे ही इस देही को सिमरा देव, सो देही भज हर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जब मानस जन गाए हिला। हुण कईयां नूं मनुष्य दे मिल गई, अखां नहीं मिलियां, कन्नां तो बोलिया, जवान तो गूंगे, पैर हथ है नहीं, हवा जा रहा, फिर बीमारियां बड़े असाध रोग लगे हुए, अपने मूँह बुरकी पाउण जोगे भी है नहीं। नेत्रां तो हीणे आ, मोरे जो राह दो खा लेना, भावें दाल च मच्छर आ कुछ आ, देख टिड्डी पई दीदा थोड़ी। नेत्रां वाला तो देखूगा, परखने करूगा, कहंदे हुण फिर इनूं हवा पानी सारा मुफ्त ही मिलिया। आ किन्ना कुछ दिता, बुद्धि दी, दिमाग दिता, कईयां नूं दिमाग नहीं मिले, पागल है। होर किन्ना कुछ दिता, हुण सूरज चंद दा प्रकाश मुफ्त मिलदा, बाकी बिल आ जांदे, ਉਹਦੀ कदर नहीं करना। वो देवनार दा तार, वो अनेक भरियां दातां देण वाला दाता, कित मुख सलाइए, कहंदे किस तरह किहड़े मूँह नाल ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ करिए। जिस रखा किरपा धार रिजक समाई है, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਆਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਮਰਦੇ 12-14 ਘੰਟੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ, 42 ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਉਂਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਛੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਈਏ ਮੈਨੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਲੈ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ, ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਲ 'ਤੇ ਗੂਣ ਲੱਦੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਕਿਰਦੇ ਪੰਛੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪਰਾਰਬਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਸਮਰੱਥ ਆ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਭਾਂਡੇ ਮੂੰਹਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਘੜੇ ਮੂੰਹਦੇ ਮਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਚਣਾ ਉਹ ਨਦੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਬਿਆਸ 'ਚ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਲੂਣ ਅੱਧਾ ਬੇਸਣ ਰਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਗਈ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਕੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਉਂ ਧਨ ਲੱਗਾ ਜੋੜਨ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਆ,
ਇਹ 8 ਪੁਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਂ 9ਵੀਂ ਦਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਦੇਖਣੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਛੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪੇ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਆ, 4 ਦਿਨ ਮੌਜ ਲੈ ਲਓ, ਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ। ਹੈਂ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਬਗਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਬਸ, ਸਭ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਧਰਮ ਨੇ, ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਲ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਆਪ ਕਰ, ਪਾਲੇ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਬਾਲਕ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਹਿਨਣਾ? ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਉਮੈ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਾਸ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਇਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਰਦਾ ਅੰਤ ਵਿਨੋਦ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਖਿਨੇ ਮੈਂ ਅਵਰਾ, ਆਚਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਤੁਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਖਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਿ ਦੂਏ ਖਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰਬ ਧਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਂ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦਾ। ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਂ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਾਈਏ ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਤ ਪ੍ਰੰਤ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਾਉਣੇ ਯੋਗ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਸ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ, ਗਾਉਣੇ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ ਤਿਨੀ ਹਰਸ ਭੋਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਲੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਦਾਸ ਹਨ। ਪੈਰੀਂ ਪੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਾ ਰਸ ਉਹ ਭੋਗਿਆ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣੇ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।